اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی پہلی سیڑھی تم نماز قائم کرو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی سب بیمار ہیں, نماز کے لیے نہیں آ سکے. لوگوں نے کہا ابوبکر آپ آگے بڑھ جائیے اور پڑھائیے. ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر پڑھانے لگے. اللہ کے نبی کو ہوش آیا. آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے آئے. پیر اٹھانے کی بھی قوت نہیں تھی. اللہ کے نبی معصوم عن الخطا, لیکن نماز کو آ رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ کر خوشی سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا نہیں آپ پڑھاؤ. ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں, اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں اور صحابہ پڑھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کیا خوب نماز تھی ابوبکر کی کہ سامنے اللہ اور پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نجم 54واں سورہ, امت مسلمہ کی کامیابی کی کنجی. سورہ عصر 103واں سورہ, امت مسلمہ کی کامیابی کی کنجی. سورہ نساء 4تھا سورہ, آیت نمبر 65, آیت نمبر 80. سورہ آل عمران 3را سورہ, آیت نمبر 132. اور 55 مقامات پر اللہ نے امت مسلمہ کی کامیابی کی کنجی دی ہے. کیا ہے؟ سورہ نجم کی آیت, اے مسلمانوں تم 4 کام کرو, اس زمین کا میں تم کو بادشاہ بنا ڈالوں گا. 4 کام. نماز قائم کرو, جمعے کی فجر میں 1 صف 2 صف, جمعے میں پوری مسجد فل. یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے میرے بھائی. جمعے کے اندر جتنے نمازی 5 وقت اتنے نمازی, تو نماز قائم ہو رہی ہے. اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اول وقت میں نماز. اللہ نے فرمایا ہم نے نماز کو اس کے وقت پر مقرر کر دیا ہے, موقوتا وقت پر. اللہ کے نبی سے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام کیا؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کر لینا. ہماری فجر میں 2 صف تھے, آج ماشاءاللہ جمعے میں مسجد بھری ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں ہیں, نماز کا کوئی گارنٹی نہیں. ہماری بیٹیاں کالج میں ہیں, نماز کی کوئی گارنٹی نہیں. ہماری بیویاں کچن میں ہیں, عصر بھی جاری, مغرب بھی جاری, شام بھی جاری, فجر بھی جاری. یہ نماز قائم کرنا نہیں میرے بھائی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, نماز قائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتقال سے تھوڑے دن پہلے بے ہوشی طاری ہوئی, آپ ہوش میں آئے. پہلا سوال آپ نے کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آخری وقت تک آپ نماز کی تلقین کر کر گئے. آج امت نماز سے غافل ہے. اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی پہلی سیڑھی تم نماز قائم کرو, تم نماز قائم کرو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی سب بیمار ہیں, نماز کے لیے نہیں آ سکے. لوگوں نے کہا ابوبکر آپ آگے بڑھ جائیے اور پڑھائیے. ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر پڑھانے لگے. اللہ کے نبی کو ہوش آیا. آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے آئے. پیر اٹھانے کی بھی قوت نہیں تھی. اللہ کے نبی معصوم عن الخطا, لیکن نماز کو آ رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ کر خوشی سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا نہیں آپ پڑھاؤ. ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں, اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں اور صحابہ پڑھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کیا خوب نماز تھی ابوبکر کی کہ سامنے اللہ اور پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میرے بھائی, نماز. اے بلال, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی, کالے کلوٹے غلام. نبی سم پوچھتے ہیں اے بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں تمہارے کھڑاووں کی آواز جنت میں سنتا ہوں اپنے آگے. حبشی غلام, کالے کلوٹے, مال و دولت کچھ نہیں, مقام و مرتبے میں کوئی بڑا سٹیٹس نہیں, لیکن اللہ کے لیے وضو کرتے ہی 2 رکعت یا جتنا ہو پڑھ لیتے, زمین پر چلتے اور کھڑاووں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی تھی. نماز میرے بھائی, نماز 5 وقت کی نماز. اللہ فرماتے تم نماز قائم کرو, زکات قائم کرو. مال دیا اللہ نے, بیت المال رکھو مسجد کے اندر, جماعت بیت المال چلائے گی.
अमीरों से लेगी, गरीबों की मदद करेगी। ज़कात कायम करो। किसी को ज़कात के 50 रुपए के साड़ियां दिला दिए, किसी को ज़कात में दहेज दिला दिए, ये ज़कात नहीं मेरे भाई। एक साथ जमा कीजिए, रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर और अपने इलाके के लोगों पर उसका पहला हक है। अल्लाह के दीन के दावत का काम करने वालों पर, मदारिस पर आपके बड़े डिसाइड करेंगे कौन ज़कात का ज्यादा हकदार इस वक्त कुरान हदीस की रोशनी में है, उसको देंगे। और यह जिम्मेदारी है ज़कात कायम करने की, उम्मत मुस्लिमा की। नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी का हुक्म दो, लोगों को बुलाओ एक अल्लाह की इबादत की तरफ, कायनात के अकेले रब की तरफ। खैरुर राहिमीन, खैरुर राज़िकीन, खैरुल गाफिरीन रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह है। अहकमुल हाकिमीन सिर्फ अल्लाह है, उसके आगे किसी की नहीं। मालिक यौमिद्दीन सिर्फ अल्लाह है। एहसास दिला के बुलाइए अल्लाह की इबादत की तरफ और बुराई से रोको, शिर्क से, बिदात से, हराम से। 4 काम, नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, तुम जमीन के बादशाह रहोगे। अल्लाह के नबी और सहाबा ये अमल करे, मक्के मदीने से अल्लाह ने उठाया तो दिल्ली तक, दिल्ली से लेके स्पेन तक, स्पेन से लेके अफ्रीका तक 55 मुमालिक पर 30 साल के अंदर सहाबा ने हुकूमत करना शुरू कर दिया था। 3 कॉन्टिनेंट्स, 55 कंट्रीज। अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था। रोमन और पर्शियन एम्पायर को अल्लाह ने सहाबा के पैरों में लाके पटक दिया। क्यों? उन्होंने नमाज कायम की, ज़कात कायम की, नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोके। बुराई को देखे तो आग लग जाना अंदर, शिर्क को देखे तकलीफ होना सीने में, बिदात को देखे तकलीफ होना, हराम को देखे, सूद को देखे तकलीफ होना, शराब को देखे तकलीफ होना, तंबाकू को देखे तकलीफ होना, जितने हराम काम है, दहेज को देखे तकलीफ होना, जितनी जुल्म ज्यादती दिख रही है मार्केट में, देखते ही तकलीफ होना और दिमाग में चलना मैं रोकूं कैसा इसे, मैं रोकूं कैसा इसे, मैं कैसे इसे खत्म करूं, यह हमारे जहन में चलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर फरमाते हैं, तुम लोग जरूर नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। तुम जरूर नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, वर इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब आए। और एक हदीस है, तुम जब नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना छोड़ दोगे और बैलों की दुम पकड़ लोगे, यानी कारोबार में, नौकरियों में लग जाओगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, 25 लाख उधर खर्चा करोगे, 25 साल खर्चा करोगे, नमाज को 5 वक्त की नहीं लाओगे, ट्यूशन टीचर को 10,000 दोगे, मौलवी साहब को 1,000 रुपए देके कुरान हदीस नहीं पढ़ाओगे, तुम्हारे बच्चों को मैथ फिजिक्स के 200 फॉर्मूले याद रहेंगे, 20 आयतें कुरान के तर्जुमे से याद नहीं रहेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 हदीसें तर्जुमे से याद नहीं रहेगी। जब उम्मत का यह हाल होगा, जब उम्मत बैलों की दुम पकड़ लेगी, घर बनाने के लिए उम्मत के पास पैसा है, गाड़ी के लिए पैसा है, कारोबार के लिए पैसा है, अल्लाह के दीन के लिए पैसा और वक्त नहीं रहेगा। जब ऐसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाए, अल्लाह तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा, जो ना तुम्हारे बूढ़ों की इज्जत करेंगे, ना बच्चों पे रहम करेंगे। उस वक्त तुम्हारी कौम के नेक बंदे दुआ करेंगे, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। पहलू खान बूढ़ा आदमी था, मार डाला गया। जुनैद नौजवान लड़का था, काट डाला गया। क्यों? हमने अल्लाह को भुलाया तो अल्लाह ने हमें भी भुला दिया। हमने मस्जिदों को वीरान किया, अल्लाह ने जालिमों को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। हमने कुरान हदीस की तिलावत को छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने गैरों के पैरों पे लाके हमें पटक दिया। आज हमारी बर्बादी के जिम्मेदार कहीं हम भी है। अब बदले कैसा, कामयाबी कैसे हासिल करें? नमाज कायम करिए, ज़कात कायम करिए, दावत दीन दीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए, बुराई से रोकिए। अल्लाह का वादा है, यू विल बी द किंग ऑफ द लैंड इफ यू एस्टैब्लिश प्रेयर, एस्टैब्लिश ज़कात, इनवाइट फॉर व्हाट इज राइट, फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस जमीन का अल्लाह तुम्हें बादशाह बना डालेगा इंशाअल्लाह। ये है सूरह नजम का हुक्म हमें।
اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں سورہ نجم میں. سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیے، اسلام کی دعوت دیے، وتواصوا بالصبر، اور پریشانی میں صبر کرتے رہے، یہ کامیاب ہے. یہ نہیں کرے نقصان دہ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور سورہ نساء کے حکم میں اللہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اسی میں اصل کامیابی ہے.